जय जगन्नाथ। वेलकम टू सुकांत एजुकेशन। आपण माने समस्त को मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ जो कि आपण माने पाती केवल एजुकेशनल वीडियो। तेबे पूर्व वीडियो रे मु आपण मन सहित आपण मन को जो रोची 6th सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज जोटा कंपलसरी सब्जेक्ट रोचे आपण मन एथिक्स एंड वैल्यूज रो मु प्रथमे आपण मन सहित सिलेबस डिस्कशन कली तापर 1 मार्किया में देखिले तापर 2 मार्किया देखिले एवं आज वीडियो रे आपण सहित 5 मार्किया डिस्कशन करी एवं जो माने सब पूर्व वीडियो देखी ना थी आपण माने प्लेलिस्ट को विजिट करी से सब वीडियो को आपण माने देखि परिबे। मो अति सुंदर भाव रे आपण मान को बुझिया को चेष्टा करछि। ता सहित यदि आपण माने ए चैनल को नुआ करी विजिट करछंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नहीं। तबे आज रे वीडियो रे हम कोन करबा ना आपण मानकर जो 5 मार्किया क्वेश्चन अछि से सब विषय रे हमें ऑल टोटाल जतक 5 मार्किया क्वेश्चन रोची ए गोटे वीडियो रे मैं आपण सहित आज डिस्कशन करी। ताले देखिबा हमें फर्स्ट क्वेश्चन रे हमर कोन देछि ना परिवेश कोन परिवेश अध्ययन गुरुत्व और प्रकारभेद आलोचना कर। माने जो परिवेश हमर सेटा कोन एवं ताकू जो अध्ययन करिबा तार कोन गुरुत्व रहिछि एवं तार केते प्रकारभेद तार रहिछि। ताल तमे यार आंसर कोन लिखिबो ना परिवेश कहिले आम चतुर्पार्श्वर अवस्था बा उपादान जहाँ आमर कार्यकलाप उपरे बहुल भाव में प्रभावित करे ता ही बुझु। माने कौन कहले एटी ना परिवेश कहले आम क्या बुझे ना आम चारि पाखरे माने आख पाखरे जो सब उपादान मान रही तार जो कार्यकलाप रही जो मान प्रभाव कि आम उपर पड़ुछि ताहाको आमे बुझु। यही परिवेशटी नहीं केतक निर्जीव उपादान को लेकिन आमर गठित यही परिवेशटी आमर कौन ना केतक निर्जीव जो आमर उपादान ताकू लेकिन गठित। यह प्राकृतिगत उपादान माने कौन यह प्रकृतिगत उपादान कौन कौन ना माटी जल वायु आलोक शक्ति ताप कुहुड़ी इत्यादि कौन ना सब प्रकृतिगत जिनस। परिवेश रे उपादान गुड़िक सहित व्यक्तिर जीवन प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में जड़ित संश्लिष्ट माने जड़ित। व्यक्तिर कार्यकल्प मध्य तार निज परिवेश रे परिवर्तन को प्रभावित करे। माने व्यक्ति निजे जो कार्यकलाप करता है जो काम करता है ता कौन ना परिवेश परिवर्तन को मध्य कौन करता है से प्रभावित करता है। परिवेश संपूर्ण सत्ता प्राकृतिक सामाजिक एवं मानविक संबल को लेकिन आमर गठित। आम चतुर्पार्श्वे थिबा वृक्षलता पहाड़ पर्वत नदी बण जंगल घरद्वार और झरणा कलकारखाना और जीवजंतु को नहीं आम परिवेश आमर गठित। यही सब को लेकिन आमर कौन होमर परिवेश आमर गठित। यही परिवेश रे उपादान गुड़िक मुख्यतः सजीव और निर्जीव उपादान गढ़ा। आम ये जो परिवेश उपादान गुड़िक कौटी आमर ना किपरि गढ़ा ना सजीव और निर्जीव विभिन्न उपादान मान अच्छी गढ़ा। सजीव उपादान कहले परिवेश मध्य उत्पादनकारी संरक्षक सामाजिक विश्लेषक परिवर्तन इत्यादि को बुझाए। निर्बीज उपादान कहले आम कौन निर्जीव उपादान कहले आम भूमि जल सूर्यकिरण उत्ताप आलोक एवं चाप आदि को बुझाए। एत कहते आम सजीव एत कहते आम निर्जीव। परिवेश मनीष को सृष्टि करे लालन पालन करे एवं निरापत्ता मध्य दिए। ये जो परिवेश आम कौन ना मनीष को ताहा कौन करे सृष्टि करता है लालन पालन करे एवं तार सुरक्षा मध्य देइथाए। दार्शनिक ठार आरंभ करी वैज्ञानिक पर्यंत समस्ते व्यक्तिर सुख समृद्धि पाई तार परिवेश को दायी करता। माने कौन ना जिते जी वैज्ञानिक हो दार्शनिक हो समाजसेवी जी भी हो से सब कौन ना व्यक्तिर सुख और समृद्धि कौन ना आखपाख परिवेश उपर सदा सर्वदा निर्भर करता है बोली से मत रही। W.B. सावर मतरे परिवेश उभय प्राकृतिक अप्राकृतिक पारिपार्श्विक अवस्था को बुझाए। माने ये जो W.B. सावर जन अच्छा मतरे कौन ना परिवेश से क्या बुझुंट ना प्राकृतिक अप्राकृतिक जो पारिपार्श्विक अवस्था को सी बुझाए बोली से कहते। T.N. खोसों मतरे कौन ना सजीव विकास को पूर्ण मात्रा रे प्रभावित करथुवा समुदाय अवस्था ही आमर कौन ना परिवेश तांको मतरे होची कौन ना आमर सजीव विकास को जे पूर्ण मात्रा प्रभावित करछि ताहा ही होची आमर परिवेश। तबे आमे जो परिवेश पढ़ुचे तार अध्ययन गुरुत्व कौन ना इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आमे ये परिवेश जो कौन पे पढ़ा आमे ये जो परिवेश विषय आमे कौन पे पढ़ा तार गुरुत्व कौन परिवेश कौन फास्ट कौन दीची ना परिवेश अध्ययन आमको परिवेश और यार विभिन्न उत्पादन विषय ज्ञान प्रदान करे। माने ये जो परिवेश अध्ययन आम कले कौन ना परिवेश आम कौन अच्छी तार जो विभिन्न उत्पादन रही से विषय आमको कौन नॉलेज दिए ज्ञान दिए
ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ନା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରେ। ମାନେ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କେତେ ଜରୁରୀ ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଜନ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କଗତ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଧାରଣା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସଚେତନ ମନୋଭାବର ଜାଗ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଏହା ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏହାର କିପରି ଆମକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା ଏବଂ ଏ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ହେଉଛି ତାକୁ କିପରି ରଖିପାରିବା ମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ତାର ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କିପରି ପରିବେଶର ସମତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତା ସହାୟକ ହେବ। ପରିବେଶ କିପରି ପରିଷ୍କାର ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାୟୁ ଜଳ ଶବ୍ଦ ତାପ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିଣତ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। ମାନେ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୁହଁ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ ତାପ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିକି ହିଁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ 8ରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଓ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରିହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଧାରଣା କରିହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବର୍ଗୀକରଣ ପରିବେଶର ଅସମତା କାରଣ ଫଳାଫଳି ପ୍ରଭୃତି ମାନଚିତ୍ର ଚାର୍ଟ ଗ୍ରାଫ୍ ପ୍ରଭୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମକୁ ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏହାର ନୂତନ ନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଶିଳ୍ପ ବାୟୁର ପରିଷ୍କାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମୟ ଜୀବନଯାପନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମର ନା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବି ସେ ଦେଇଛି। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରୁ ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବାୟୁ ଜଳ ଆଲୋକ ମାଟି ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃକ୍ଷଲତା ପଶୁ ଏବଂ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହୁଛି। ଏହି ପରିବେଶ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଜୀବ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏକ ଉପାଦାନ। ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଷ୍ଟନର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେଟି ନା 4ଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥାର୍ଡ ରହିଛି ବାରିମଣ୍ଡଳ ତାପରେ ରହିଛି ଫୋର୍ଥରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଜୀବମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଶିଳା ଓ ମୃତ୍ତିକାକୁ ନେଇ ଆମର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆମର ଗଠିତ। ଏହା କ'ଣ ନା କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଇଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ବହୁସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଘେରି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣ। ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାଗର ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି କ'ଣ ନା ଜୀବଜଗତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ପାଗର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ବାରିମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଜଳଭାଗକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ନା ବାରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ନଦୀ ହ୍ରଦ ଝରଣା ଜଳାଶୟ ସାଗର ମହାସାଗର ତଥା ବରଫ ପ୍ରଭୃତି ଜଳମଣ୍ଡଳର ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହା ଜୀବଜଗତର ପରିସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ। ଏ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ନା ଏ ପରିସଂସ୍ଥାର କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହୃତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ପରିସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏକ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ। ଯେମିତି ଜଳ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ସେଇଭଳି ହେଉଛି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧୁର ଜଳ ଏବଂ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳରେ ଆମର ବିଭକ୍ତ। ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ଦେଇଛି ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି।
ସମସ୍ତ ସଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଆମର ଗଠିତ। ଏହା ମଣିଷ ସମସ୍ତେ କ'ଣ, ଏହା ମଣିଷ ସମେତ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ପରିବେଶର ଏକ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଜୀବମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପରସ୍ପର କ'ଣ ନା ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କର ପରିସ୍ପରକର କ'ଣ ନା ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ତିନି ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଖାଲି କ'ଣ ନା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ତିନି ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ କ'ଣ ନା ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ନା କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶର ଆମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସହର, ବଜାର, ରାସ୍ତା, ନାଳ, ନର୍ଦ୍ଦମା, କୋଠାବାଡ଼ି, ବନ୍ଧବାଡ଼ି, କଳକାରଖାନା ଓ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶର ଆମର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଚଳନୀକୁ ସୁବିଧାଜନକ ତଥା ବିଳାସମୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ପରିବେଶ କ'ଣ କରିଛି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ତଥା ମାନସିକ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଆମ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାନବୀୟ ପରିବେଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତାପରେ ଜୀବ ପରିବେଶ ଦେଇଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଏହି ପରିବେଶ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ସଜୀବ ସେଇମାନେ ସବୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଦୁନିଆ ବଢ଼ୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ରହିବା ସବୁ କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ମାନେ ବଦଳୁଛି ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, ସୋସିଆଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶ କହିଲେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ମାନବର ବୃଦ୍ଧି, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ, ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କ'ଣ ନା ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା, ଯେଉଁଟା ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଢ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ କିପରି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ ନୈତିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ତାର ନୈତିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ଉତ୍ତର? ପରିବେଶ ଓ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ପରିବେଶ କହିଲେ ଯାହା ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଜୀବ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନର ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର ପରିବେଶ। ମାନେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯାହା ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଜୀବ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଅବସ୍ଥାର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାର ପରିବେଶ। ତେଣୁ ଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସେହି ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପରିବେଶ ସେହି ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ, ଜୈବିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଓ କାରକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଯାହା ଜୀବମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଅବସ୍ଥିତି ଓ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଜୀବର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରସାର ସମ୍ଭବ ଆମର ହୋଇଛି। ପରିବେଶ ବିନା ଜୀବର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାନେ ପରିବେଶ ବିନା ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ନା ଜୀବର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥିତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ନା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜୀବ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ବାସ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଜୀବ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ଜୀବକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଓ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ କାରକକୁ ହିଁ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଜୀବ ଯେଉଁ ଘେରି ରହିଥିବା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜୈବିକ କାରକକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପରିବେଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରିବେଶର ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ଅବସ୍ଥା ଜୀବ ବୃଦ୍ଧି, ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ଏ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ଅବସ୍ଥା ଜୀବ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବ, ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଶର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଜୀବମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଇ ଚାରୋଟି ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ଆମର ପରିବେଶ ଗଠିତ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହିତ କ'ଣ ନା ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବେଶ ଏକ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଆମର ଶବ୍ଦ। ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା କ'ଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଆଜି ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମିତି ଥିବ କି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଭଳିଆ କ'ଣ ନା ଆମେ କ'ଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଜୀବଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଜୀବଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା।
ପରିବେଶ ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜଗତ କ'ଣ ନା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ପରିବେଶ କହିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ତଥା ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏ। ପରିବେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରିବେଶରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ କିଏ ଅଟେ ନା ମଣିଷ ଅଟେ। ସମୟ ଜାଣିଛ ତମେ ଗୋଟା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେଲେ ହିଁ ଏହା କ'ଣ ନା ପରିବେଶ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସୁକଳ୍ପିତ ପରିବେଶ କ'ଣ କରିଛି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପରିବେଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ମାନେ କ'ଣ ଏହି ସମସ୍ୟାର ରକ୍ଷା ପାଇବା କ'ଣ ନା ପରିବେଶର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ମୂଳ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସର ମାନେ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସର କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତର ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲସେ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ତା ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବେଶର ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଆମ ପରିବେଶର ଭୌତିକ ହେଉ ରାସାୟନିକ ହେଉ ସାମାଜିକ ହେଉ ଏବଂ ଜୈବିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେତୁ ପରିବେଶ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଆମର ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଠ୍ୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ କରିଛି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାନେ ଯିଏ ବି ପଢ଼ୁଥାଉ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମର ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆମର ଦେଇଛି ନା ପରିବେଶ ଓ ସମାଜ ମାନେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଉ ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଲା। କ'ଣ ଦେଲା ନା ପରିବେଶ ଓ ସମାଜ କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ। ମାନବ ସମାଜର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଜୀବ ସହ ଜଡ଼ର ସମନ୍ୱୟ ରଖିପାରୁଥିବା ଗୋଟେ ନୂତନ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ରହିଛି। ପରିବେଶର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ଭେରି ନିଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଇକୋଲୋଜି ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଜୀବ ଓ ତାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଜୀବ ଉପରେ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ପରିବେଶ ଓ ସମାଜ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିବେଶ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ଆମର ପରିସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦେଲା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଆମର ଦେଲା। ପରିବେଶ ବିନା କୌଣସି ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପରିବେଶ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ସହିତ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ଜଡ଼ିତ। ପରିସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ଏକକ ଯାହାକି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶର ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମର ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜୀବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଜୈବିକ ପରିବେଶ କ'ଣ ଆମର ନା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ନା ସମ୍ପର୍କିତ। ମାନବ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ସହିତ ଗତିଶୀଳ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ ମାନେ ମାନବ ସହିତ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ସହିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଘଟିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଜୀବ ଓ ପରିବେଶ ପରସ୍ପର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ଜୀବଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କ୍ରିୟାଜନିତ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ପରିସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ଏକକର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ପରିସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା
ଯାହାକି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉଭୟ ଜୈବିକ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ପରିବେଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତାହା କ'ଣ ନା ଉଭୟ ଜୈବିକ ଆଉ ଅଜୈବିକ ପରିବେଶକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟାଉଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ଅଜୈବ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟାଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପରିସଂସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ଅଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦକ ସହ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟାଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର ନା ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ ମରୁଭୂମି ସମୁଦ୍ର ତୃଣଭୂମି ଜଙ୍ଗଲ ଆଦି କ'ଣ ନା ପରିସଂସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଅନୁମୋଦିତ ବିକାଶ ମାନେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଲା। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ। କଳକାରଖାନା ନଦୀବନ୍ଧ ବାସଗୃହ ପ୍ରକରଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତରେ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାୟନ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆଧୁନିକରଣ ସହରୀକରଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ଶିଳ୍ପକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିରନ୍ତର କ'ଣ ତାର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁମୋଦିତ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ନ ଘଟାଇ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଉପଭୋଗ କଲେ ସେହିଭଳି ଯୋଜନା କ'ଣ ଆମର ନା ଫଳ ତାର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଏହା ସହ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ନା ପରିବେଶର ନୈତିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ନୈତିକତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ନା ପରିବେଶ ଓ ସମାଜର ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଘେରି ରହିଥାଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପରିବେଶ। ଜୀବ ବସବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଅବସ୍ଥାର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର ଆମର ପରିବେଶ। ତେଣୁ ଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ସମଷ୍ଟିକୁ ପରିବେଶ ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପରିବେଶ ସେହି ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଜୈବିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଓ କାରକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଯାହା ଜୀବମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସୃଷ୍ଟି ଅବସ୍ଥିତି ଓ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ନା ଜୀବର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରସାର କ'ଣ ନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ପରିବେଶ ବିନା ଜୀବର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ସୃଷ୍ଟି କେବେ କ'ଣ ଆମର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପରିବେଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜୀବକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଓ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ଅଜୈବିକ କାରକକୁ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ନା ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ପରିବେଶର ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ଅବସ୍ଥା ଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ବା ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଶ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଳମଣ୍ଡଳ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଜୀବମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ଆମର ଗଠିତ। ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆମର ଶବ୍ଦ। ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଜୀବଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଆମର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ତେବେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପରିବେଶ ସହ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସମୟ ଜାଣିଛ। ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ପରିବେଶ ପରିବେଶ ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ମାନେ ଅତୋପ୍ରତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ପରିବେଶ କହିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ତଥା ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏ। ପରିବେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଜୀବମଣ୍ଡଳର ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ଆମର ମଣିଷ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେଲେ ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ କ'ଣ ନା ସୁକଳ୍ପିତ ପରିବେଶଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ନିଜ ହିସାବରେ ପରିବେଶକୁ କ'ଣ ନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଆମର ଉଚିତ।
नेक्स्ट कौन था आमर ना परिवेश अध्ययन परिसर माने स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट। परिवेश अध्ययन परिसर हूँ खूब व्यापक। मनुष्य सुस्थ जीवन पर एक प्रदूषण मुक्त परिवेश सब कौन आवश्यक करता है, जोटा कि पूर्व वीडियो तुमको कही। एणु प्रति व्यक्ति परिवेशर भौतिक रासायनिक सामाजिक और जैविक दिग प्रति कौन ना ध्यान देवा निहाती आवश्यक। जनसंख्या वृद्धि द्रुत शिल्पीकरण और जंगल क्षय हेतु परिवेश कौन उत्पट रूप धारण कर जनसंख्या बढ़ुची धीरे धीरे कलकारखाना अधिक हो जंगल कटा चलती से कौन ना परिवेश आगुरी जो रूप था ताठू गोटे कौन बहुत भयंकर रूप एवं हेले। तेणु परिवेश अध्ययन कौन ना गुरुत्व दिन दिन बढ़ाक लगुच। यहाँ विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर में बाध्यतामूलक पाठ हिसाब से कौन ग्रहण करा तापर कौन पढ़ा ना परिवेश और समाज विषय में किसी पढ़ा एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। परिवेश समाज अंगांगी भाव में जड़ित। मानव समाजर क्रमवर्धमान प्रक्रिया परिवेश द्वारा आमर नियंत्रित होता है। परिवेश विज्ञान हूँ जीव सह जड़र समन्वय रक्षा कर गोटे नूतन विज्ञान। मनुष्य दैनंदिन जीवन यापन में विज्ञान भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यह साहाय्य प्रकृतिर गोटे उपादान किपरि भाव में अन्य एक उपादान विशेष भाव में निर्भरशील या भल भाव में कौन आम उपलब्धि करें। परिवेश संतुलित वातावरण सृष्टि करिवार यही विज्ञान भूमिका रही। तेणु प्रकृति और परिवेश को बचाई परिवेश विज्ञान को अनुधान करने आज समाज कौन गोटे निहाती आम कौन ना एकांत आवश्यक। तापर पारिपार्श्विक विज्ञान एवं परिवेश विषय थिला। परिपार्श्व विज्ञान कहले जीव तार परिवेश मध्य थिबा पारस्परिक संपर्क तथा जीव उपरे परिवेशर जो प्रभाव पड़ुछि ताकू बुझाई थाए। परिवेश और समाज अंगांगी भाव में जड़ित एवं परिवेश मध्य प्राणी और उद्भिद सब बास कर तुम जान ये परिवेश कौन ना प्राणी उद्भिद समस्ते बास करती एवं उभयों मध्य गोटे कौन ना घनिष्ठ संपर्क रही। कौन एक स्थान में बास कर सजीव उद्भिद और प्राणी से ही स्थान परिवेश सहित मिलित भाव गोटे कौन ना गोटे परिपार्श्व से गठन करथांती। समाज रे बास कर लोक मैंने परिवेश उपर सबुल कौन निर्भर करी चलती। तापर ये आउ थे परिसंस्था विषय देला इकोसिस्टम विषय कौन है देखिए। परिवेश बिना कौन जीव केबे कौन ना बंचिबा आम कौन ना संभव नुहे। मनुष्य समेत समस्त जीव परिवेश सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित। परिसंस्था होची एकक जहाँकि कौन अंचल परिवेश सहित थिबा जो संपर्क को बुझाई था। यह हूँ जीवगोष्ठी और सेमानकर परिवेश को नहीं गठित होता गोटे व्यवस्था। जीव एवं सेमानक अजैविक परिवेश कौन ना अंगांगी भाव में संपर्कित। मानव समस्त जीव मानकर परिवेश सहित गतिशील अंतःक्रिया घटी थाए। यह द्वारा उभय जीव और परिवेश परस्पर सहित कौन होता ना प्रभावित होता है। कौन से क्षेत्र में प्राकृतिक परिवेश एवं जीवजगत मध्य सृष्टि पारिपार्श्विक क्रियाजनित जटिल अवस्था परिसंस्था जो एककर प्राणी एवं सेमानक परिवेश मध्य अंतःक्रिया रही है एवं ए दुईटी मध्य पारस्परिक निर्भरशीलता रही है ताकू आम कौन कही ना परिसंस्था कहुए। परिसंस्था हूँ एक गतिशील अवस्था जहाँकि परस्पर को प्रभावित कर गोटे कौन ना उभय जैविक एवं अजैविक परिवेश को कौन ना अंतर्भुक्त करें। यह हूँ एक गतिशील अवस्था जो जैविक और अजैविक उपादान गुड़िक निरंतर भाव में कौन ना गोटे प्रतिक्रिया घटाऊँच। परस्पर निर्भरशील प्राणी उद्भिद आदि जो निर्दिष्ट नियम अनुଯାयी परिवेशर समस्त अजैविक उत्पादक सह प्रतिक्रिया घटाई जीवन निर्वाह करती ताकू आम कौन कही ना परिसंस्था बा इकोसिस्टम बोली आम कही। पोखरी ह्रद मरुभूमि तृणभूमि जंगल आदि कौन ना परिसंस्थार उदाहरण अटंती जहाँ पूर्वतम लंक चिन्ह तुमको कही। ये आप 3 नंबर क्वेश्चन आंसर गला। तापर आम 4 नंबर क्वेश्चन देवा कौन आमर देछि प्रधान शक्ति संबल संबंध में आलोचना कर। कौन रही उत्तर प्रधान शक्ति संबल भितर फास्ट आमर क्या ना हूँ कोईला हूँ। कोईला विषय आम टिके पढ़ा। कोईला एक जालेनी बहु वर्ष पूर्व भूगर्भ में पोती हुई पड़ रही अरण्यजात उद्भिद जीवाश्मु यार कौन ना सृष्टि होइछि। कोईलार अंगारर परिमाण उत्ताप देवा शक्ति अनुसार कोईला केते भाग ना 4 भाग में विभक्त करा जाइछि। गोटे हूँ पीट
লিগনাইট, ବିଟୁମିନସ୍, ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ଏହିପରି 4 ଭାଗରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମାନର କୋଇଲା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ଏହାର ଶତକଡ଼ା 70 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗର ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ଗଭୀରତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଲକାତ୍ରା, ଆମୋନିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଓ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରିରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କୋଇଲାକୁ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ତାଳଚେରରେ ଆମର ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଖଣିଜ ତୈଳ ବିଷୟରେ ଦେଲା। ଖଣିଜ ତୈଳ କ'ଣ ନା ଖଣିଜ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାଳେଣୀ, ଖଣିଜ ଓ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ରୂପରେ ଆମର ଅଟେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଭୂଗର୍ଭରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବା ଫଳରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୂଗର୍ଭରେ ଜଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶି ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ମଧ୍ୟରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଆମର। ଏହା ଉଭୟ ଭୂଭାଗ ଓ ସାଗରରେ ମହିସୋପାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ମିଳିଥାଏ। ଭୂଗର୍ଭରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତୋଳନ ଆମର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ବାହାରେ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ବାହାର କରାଯାଉଥିବା ଖଣିଜ ତୈଳକୁ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ପରିଷ୍କୃତ କରାଯାଇ ସେଥିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କିରୋସିନ, ଭେସଲିନ୍, ପାରାଫିନ୍ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ମିକ୍ସିଂ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଥିଲା ତାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଖଣିଜ ତୈଳ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭୂଗର୍ଭରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖଣିଜ ତୈଳ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଏହା ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା କେତେଜଣ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ରୋଷେଇରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କାଠ ବା କୋଇଲା ଭଳି ଏଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରି ବାସନ ବା ଘର କଳା କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ LPG କୁହାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ବସ୍, କାର୍, ଟ୍ରକ୍ ଆଦି ଯାନବାହନ ଚଳୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟୋ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ତୁମେ କହୁଛ, ଏହାକୁ CNG ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଗୋଟି ଉତ୍ସରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଜଳସ୍ରୋତରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପାରମାଣବିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି। ପାରମାଣବିକ ମାନେ କ'ଣ ନା ପବନ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯାହାର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଥିଲା ତମର ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୃହପାଳିତ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଓଟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଦତ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ମଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେବ, ତହିଁରୁ ନିର୍ଗତ ଶକ୍ତି ରୋଷେଇ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି ତମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥାଉ। ତା ନା ଯେଉଁଟା ଗାଈ ଗୋବର ତିଆରି ହେଉଛି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍। ଏମାନେ କ'ଣ ଏଠି କହିଲା ନା ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଯେଉଁ ମଳ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି କହିଛି। କେତେକ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ବିଲାତି ଦଳ, ବୋରୋଝାଞ୍ଜି ଦଳ, ଆଲୋଜି, ଡକ୍ଟୱିଜସ୍ ଆଦିକୁ ଅପଘଟନ କରି ସେଥିରୁ ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ମିଥେନ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ସହିତ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୈବିକ ସାର ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ସୌରଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଦେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଏହାର ପୃଷ୍ଠଦେଶରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତାପ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ କ'ଣ ନା ବିକିରିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶକ୍ତି ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହାର ଅସରନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଭଳି ଏହା ବିଷାକ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୌରଶକ୍ତିର ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଲେ ଏକ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଆମ ଆଗରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବିଭିନ୍ନ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଆଲୋକ ମିଶି ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଅବଲୋହିତ ନାମକ 2ଟି ବିକିରଣ ରହିଥିବାର ଆମେ କ'ଣ ନା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଚର୍ମରେ ସୌରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ D ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆମର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଦାହ ମାନେ ଜଳିଥାଏ ଏବଂ ତାହା କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ D ତିଆରି କରିଥାଏ। ଅବଲୋହିତ ରଶ୍ମି ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଉଷୁମ ଆମ ଲାଗେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମ ଦେହରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ଆମ ଉଷୁମ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅହରହ ଉଜ୍ଜନ ପରମାଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସୌରଶକ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଏହାର ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର। ତୁମେ ଯେତେ ୟୁଜ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସରିବ ନାହିଁ। ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଉଦ୍ଯାନ ଉତ୍ପାଦନ। ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଉଦ୍ଯାନ ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ ବିଷୟ ଦେଲା? ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଉଦ୍ଯାନ ଉତ୍ପାଦକତାରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଯାନ ବାଷ୍ପକୁ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ଆମ ପାଖରେ ପାରୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦର କିଛି ଅଂଶ ନେଇ ଶର୍କରା ବା ମଣ୍ଡଳ ବଦଳରେ ଉଦ୍ଯାନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦର ହରିତକଣା ସହିତ ସେମାନେ କିଛି ବୀଜାଣୁ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶାଇ ଏହାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳର ଉଦ୍ଯାନକୁ ଆୟନ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯାନକୁ କ'ଣ ନା ଆୟନ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ମିଶି ଶ୍ୱେତସାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଶାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଯାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ କୃତ୍ରିମ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟୁଟେନିୟମ୍ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଶୋଷି ନେଇ ଏହି ଯୌଗିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଉଠେ। ଏହାକୁ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଶୋଷି ନିଏ ଏକ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଉଠେ ଓ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଉଦ୍ଯାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପାଣିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଣିର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ କ'ଣ ନା H2O। ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆମର 2ଟା ଅଛି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମର କେତେଟା ଅଛି ନା 1 ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେଇଭଳି କ'ଣ ଏଠି କହିଛି ନା ଯଦି ଆମେ ପାଣିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଯାନ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା? ଜୁଆର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଜୁଆର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତ୍ତନର ସମୟାନୁଭୂତି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଜୁଆର ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ସମୟାନୁଭୂତିର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚକ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଜଳର ଅନିୟମିତତା ବିତରଣ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜୁଆରର ତୀବ୍ରତା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଜୁଆର ଓ ଭଟ୍ଟା ସମୟରେ ଜଳପତନ ତଫାତ୍ ହେତୁ ଜୁଆର ଶକ୍ତି ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୁଆର ଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ରାନ୍ସ ନଦୀରେ ବସିଥିଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ ନା 14 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁଥିବା ଇଂରେଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜୁଆରକୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଜୁଆର ଉଠେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଜୁଆର ଆସିଲା ବେଳେ ରାନ୍ସ ନଦୀବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳି ଦିଆଯାଏ ଓ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ନଦୀବନ୍ଧର 23 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ନା ଗଭୀର ପାଣି ଭଳି ରହିଥାଏ। ଭଟ୍ଟା ଆସିଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯାଏ ଓ 20ଟି 13 ମେଗାୱାଟ ଟର୍ବିନ୍ ଚଳାଇ ମୋଟରରେ ହାରାହାରି 31 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରାଯାଏ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଜୁଆର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ବସାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ମାତ୍ର 2% ଏଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏବଂ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଉତ୍ତମ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଜଳଶକ୍ତି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ସେଠି କହିଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କୌଣସି କ'ଣ ଏଥିରେ ତାର ଲସ୍ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଏଥିରେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଦେଲା ନା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଦେଲା ଯେଉଁଟା ହୀରାକୁଦରେ ଆମର ଅଛି। ଜଳଶକ୍ତି ହେଉଛି ସହଜରେ ମିଳିପାରୁଥିବା ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ। ଏହା ମାଗଣାରେ ମିଳିଥାଏ ଓ ପରିବେଶକୁ କ'ଣ ଦୂଷିତ କରେ ନାହିଁ। ନଦୀବନ୍ଧ ପଛରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଣି ଅଟକାଇ ରଖାଯାଏ। କିଛି ଉଚ୍ଚରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଚଳାଇ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଦେଶର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବଡ଼ ଭାଗ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଆସିଥାଏ। ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ନା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଦେଶର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବଡ଼ ଭାଗ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କାହା ବିଷୟ ଥିଲା? ପବନ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଥିଲା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଫରକ ଯୋଗୁଁ ପବନ ବହିଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୀର ପବନ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ।
ବାୟୁ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ ପବନର ଆମର ଶକ୍ତି। ପାଲ ଟଣା, ପୋତ ଚାଳନ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପେଶିବା, ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଛି। ପବନ କଳ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଚକ୍ରି ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କିସମର ପବନ କଳ ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପବନ କଳ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ନା ତିଆରି ହୋଇଛି। 50 ମିଟର ଗଭୀରରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପବନ କଳ ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ। ଆକଳନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବର୍ଷକୁ 175ରୁ 220 ଲକ୍ଷ କୋଟି କିଲୋ ମେଗାୱାଟ ଶକ୍ତି କ'ଣ ନା ଘଣ୍ଟା ଶକ୍ତି ସାଗର ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆକଳନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନା ବର୍ଷକୁ 175ରୁ 220 ଲକ୍ଷ କୋଟି କିଲୋୱାଟ ଘଣ୍ଟା ଶକ୍ତି ସାଗର ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଆମକୁ ନା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗଲା 4 ନମ୍ବର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ 4 ନମ୍ବର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଥିଲା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର, ପରିବେଶୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ନା ପରିବେଶୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖ। କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ଉତ୍ତର, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଗତିକୁ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ଜନଜୀବନ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସରଳ ଜୀବନଯାପନର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ ସେହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମୁଷ୍ଟିମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିବା ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ଓ ଅସମାନ ଅର୍ଥନୀତି ହେତୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ କ'ଣ ନା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଥା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ସବୁ ଏଠି ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ। କ'ଣ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷମୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। କେଉଁଟା, ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟ, ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନର୍ମଦା ନଦୀରେ 30ଟି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଗୁଜରାଟର ଚିର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଗୁଜରାଟର ସମାଜସେବୀ ବାବା ଆମତେ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ ମେଧା ପାଟେକର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲାଇଥିଲେ। ଜନଦୂତ ଲେଖିକା ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନର୍ମଦା ନଦୀରେ 2ଟି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 30,923 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ହେତୁ 8,190 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିବେଶ ଜନିତ କ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ହେତୁ 130.482 ଏକର ଜମି ଜଳପ୍ଲାବିତ ହେବାର ଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 55.68 ହେକ୍ଟର ଉର୍ବର ଚାଷ ଜମି ଥିଲା ଏବଂ 56.07% ହେକ୍ଟର କ'ଣ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଡ୍ୟାମ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଯୋଜନା ଓ ନର୍ମଦା ସାଗର ଯୋଜନା ଭାବରେ ଆମର ଖ୍ୟାତ। ଏହି ଦୁଇ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇବା ସହିତ କ'ଣ ନା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁଗୁଣ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପରିବେଶର କରୁଥିବାର କ୍ଷତି ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦିଆଯାଇପାରିବ ଆମର ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ପରିବେଶ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଆମକୁ କରିଛି ଆମର, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆଖି ବୁଜି ଦେଇପାରିବା ଆମେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗଙ୍ଗା ବଚାଓ ଅଭିଯାନ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭାରତ ଏକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ପବିତ୍ର ନଦୀ ରୂପରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଉପାସନାର ପୀଠ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ଆମର ଲାଗିଛି। 1984 ମସିହାରେ ଭାରତ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅବବାହିକା 8ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟମାନ ଖୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଲୋକ ଏହି ପୁଣ୍ୟତୋୟା ନଦୀ ଉପରେ କ'ଣ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି କି এই ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମାନେ ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ, ଯେତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧକ୍ରିୟା ହେଉ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହେଉ ସବୁ ଗଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ଗଙ୍ଗା ରକ୍ଷା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହୁଏତ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ଗର୍ବ ଗୌରବ ପୁଣ୍ୟତୋୟ ପବିତ୍ର ନଦୀର ପୁନଃ ଗାରିମାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଲାଭ କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା ନା ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖ। କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ଉତ୍ତର ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ମାନେ ଉତ୍ତାପ ବିଷୟରେ, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ। କଳକାରଖାନା ଓ ମଟର ଗାଡ଼ିରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ନା ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ମାନେ ପଡ଼େ ଆମର ଯେଉଁ ତାପ ଆମର ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଆମର ଶୋଷଣ କରି ମାନେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଶୋଷି ମାନେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପଡ଼ିବା ମାନେ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ନିଜେ ଆବଜର୍ଭ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତାଫଳରେ କ'ଣ ନା ଆମ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ତାତିଥାଏ। ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି କହିଛି। ପୃଥିବୀର ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଦେଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠର ତାପ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତାପ କ'ଣ ନା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଭୂମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତପ୍ତୀକରଣ ହାରାହାରି ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସନ୍ନିବେଶିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ଏହା କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତି ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକତା ବିକାଶ ନାମରେ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତପ୍ତୀକରଣର ହାର ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ପୃଥିବୀ ମୃତ ଅବସ୍ଥା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବିକାଶ କହୁଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ପାଖ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରୁଛେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତପ୍ତ ପୃଥିବୀ ଜଳବାୟୁ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା ଦିନକୁ ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେଉଁଠି ବର୍ଷା, କେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି, କେଉଁଠି ପାଣି ଅଛି, କେଉଁଠି ଫୁଲ ପାଣି, କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଏଇଭଳି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ଆମର ନା ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ କିପରି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଲା। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଓ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଜଳବାୟୁର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି କ'ଣ ନା 7 ସୂଚକ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏବଂ 3 ସୂଚକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତାର କିପରି ଆମର ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଲା। ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଭୂତାଣୁ ଜୀବାଣୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ବହୁ ବିରାଟକାୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଜୀବମାନଙ୍କର ଏହି ବିଭିନ୍ନତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜିନ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ। ଆମେ ଜାଣୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଶରୀର 2ଟି କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶୋଷୀୟ କୋଷ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜନନ କୋଷ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ନେଷ୍ଟି ଯେଉଁଟାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କହୁଛେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏ ଜିନ୍ରେ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ନା ନେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗୁଣସୂତ୍ର ବା କ୍ରୋମୋଜ ବୋଲି ଯାହା କେଉଁଠି ଥାଏ ନା ଗୁଣସୂତ୍ର ବା କ୍ରୋମୋଜରେ ଆମର ରହିଥାଏ। ଏହି ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସାଦୃଶ୍ୟତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଯାହାର ବାପା ମା ଦେଖିବ
ତା ପିଲାକୁ ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଥାଏ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜିନ୍ର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବଂଶରୁ ଅନ୍ୟ ବଂଶକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଗତି କରିଥାଏ। ସମୟ ସମୟରେ ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା ବୋଲି ବୁଝାଇଥାଉ। ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା ହିଁ ପରିସଂସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ନା ଭାରସାମ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରୁ କଳକାରଖାନା, କୀଟନାଶକ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିବେଶର ବହୁ ସନ୍ତୁଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଆମର କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୁରାତନ ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବମାନେ ଧ୍ୱଂସ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା ଉପରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ ଆମର ପକାଉଛି। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରାତନ ମୂଳ ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ନା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କିପରି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଅଟେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ବିବେଚନା କଲେ ଜଙ୍ଗଲର ଆବଶ୍ୟକତା ସହରରେ ଅନୁମାନ କରିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆମର ସମସ୍ୟା ଅଟେ। 1980 ମସିହା ଠାରୁ ଏହାର ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 1900 ମସିହା ପୃଥିବୀରେ 7000 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲାବେଳେ 1975 ମସିହା ବେଳକୁ 2890 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟରକୁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଅଟେ। ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ 1980 ମସିହା ଠାରୁ 1992 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ବାର୍ଷିକ କେତେ ନା 2.61 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ନା ଧ୍ୱଂସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମୟ ଏବଂ ମସିହା ଅନୁସାରେ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଦେଲା କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆମେ ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲୁ। ବ୍ୟବହାର ପରେ କିଛି ଆସବାବପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲେ ଆମେ ସେସବୁ କ'ଣ ନା ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ। ଏହି ଜିନିଷପତ୍ର ହିଁ ପରିବେଶକୁ କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ହେବ, ପଲିଥିନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଚମଡ଼ା, ଜୋତା, ଟାୟାର ଟ୍ୟୁବ୍, ଆଲୁମିନିୟମ ବାଲ୍ଟି, ବାସନକୁସନ, ଟିଣ ଡବା, ଔଷଧ ଖୋଳ, ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବାର ଚୋପା, ଖାଦ୍ୟ, ମାଛ କଣ୍ଟା, ମାଂସ ହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ଆଦିରୁ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଦାଇ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟ୍ରକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହର ପାଖ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହାକୁ କ'ଣ ନେଇ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଗଦେଇ ଦିଏ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଖଣି ଖାଦାନ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ ନା ବାହାରିଥାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ, ଜଙ୍ଗଲ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଠିକି ଅଧିକ ହେଉଥିବ ସେଠି କ'ଣ ନା ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ବାୟୁ, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ ନା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ନା ଦୂଷିତ କରୁଥିବ। ସହର ଆଧୁନିକ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଘଟନ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା କେତେକ ଆମର ବିଘଟିତ ହୋଇପାରେ, ଆଉ କେତେକ କ'ଣ ନା ବିଘଟିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଅଜୈବ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ବିଷାକ୍ତ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବେନି, ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ଡିକମ୍ପୋଜ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମାଟିରେ ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ନା ପରିବେଶକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସହରମାନଙ୍କରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଗିଛି। ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଗିଛି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିପରି ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, କିପରି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ରଖିପାରିବ, ନହେଲେ ପରିବେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ହାତରୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିବ।
ନେକ୍ସଟ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଦେଲା। କାଗଜ କଳ, ଚମଡ଼ା କଳ, ଲୁଗା କାରଖାନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳରେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ତଥା କ୍ଷତିକାରକ ଜୈବିକ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ମିଶିକି ରହିଥାଏ। ଏହି ଜଳକୁ ନିକଟରେ ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟକୁ ନିଷ୍କାସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉକ୍ତ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ନା ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣିକି ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଛାଡ଼ିବା, ନଦୀ ହେଉ, କେନାଳ ହେଉ, ନଈରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ, ସେ କ'ଣ ନା ସିଏ ବି ସେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେ ପାଣି କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ କି? ଏହାକୁ ପାନୀୟ ଭାବେ କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣି ଯଦି ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପାନୀୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର କ'ଣ ନା ବହୁତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କେତେକ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସୀସା, ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ମିଶକ ଜଳ ସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ମାନେ କେତେକ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା କେତେକ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଯେଉଁ ଜଳ ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ପରିମାଣର ସୀସା ଏବଂ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଥାଏ, ଯାହାକି କ'ଣ ନା ଆହୁରି ଯେଉଁଠି ଯାଏ ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ, ମାନେ ଆହୁରି ବିଷାକ୍ତ ତାକୁ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ 6 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଶେଷ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପରିବେଶୀୟ ନୈତିକତାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦର୍ଶାଅ। କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ଉତ୍ତର? ନା ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ସଂଗଠନ ସବୁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜାତିସଂଘ, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ନା 112 ଗୋଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଲୋଚନା ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ନେଇ କମିଶନ ସବୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କମିଶନ 1983 ମସିହାରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏହି କମିଶନ 1987 ମସିହାରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରାଜିଲର କ'ଣ ନା ରିପେରେ ପୁଣି ଥରେ ପରିବେଶ ଓ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଚାର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପୀକରଣ, ସହରୀକରଣ ଓ ସର୍ବୋପରି ବ୍ୟାପକ ଜଙ୍ଗଲ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଆମ ପରିବେଶ କ'ଣ ନା ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। ଏଣୁ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେହି କ'ଣ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ନିଜ ସିଟ୍ କଥା ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ କେହି କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ବିକାଶ ଉପରେ ବହୁତ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସଂଗଠନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭଣ୍ଡାର ନାମରେ କ'ଣ ଆମର ନା ନାମିତ। ଏହାଛଡ଼ା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ୟୁନିୟନ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର, ଗ୍ରୀନ ପିସ୍ ଏଣ୍ଡ ସେଣ୍ଡ ଫର୍ ସାଇନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟତମ। ଯେଉଁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକା ପ୍ରକାରର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ କ'ଣ ନିହାତି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିନା ମାନବ ଜାତି ନିରାପଦରେ କ'ଣ ନା ଜୀବନଯାପନ କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି।
विद्यालय छात्र छात्री मानक प्रदूषण निरोध संपर्क में सचेतन करा दरकार। विभिन्न पर्वपर्वाणी उत्सव समय परिवेशर कर्मशाला द्वारा जनसचेतन जागरण करा निहाती दरकार। गणमाध्यम यथा बेतार दूरदर्शन और संवादपत्र माध्यम परिवेशर सचेतन सृष्टि करने क्षेत्र में एक मुख्य भूमिका ग्रहण करते। दूरदर्शन लोक मैंने प्रदूषण चित्र आखि आगे कौन ना देखा द्वारा एक दिगरे विशेष से सचेतन होता। परिवेश सहित जड़ित सरकारी संस्था और विभाग गुड़िकर नीति योजना जरिया जनसचेतन कौन से सृष्टि करी थांती। यही जनसचेतना को लक्ष्य कले जातिसंघ जून 5 तारिख को विश्व परिवेश दिवस रूप पालन कर मन रखिए। परीक्षा क्वेश्चन आसे कौटा यहाँ बहुत ना विश्व परिवेश दिवस केबे पालन करा जाए लिखियो जून 5 तारिख में विश्व परिवेश दिवस पालन करा जाय थाए। परिवेश आमे और आमर यार जतन नेबा निहाती आवश्यक। भारत में परिवेश सचेतन सृष्टि करने क्षेत्र में बेसरकारी संस्था गुड़िक उद्यम विशेष आमर प्रशंसनीय। यही संगठन गुड़िक देशर प्रदूषण प्रवण सहर में जनसचेतना जागृत करने क्षेत्र में सदा चेष्टित थांती। एमाने परिवेश प्रदूषण संपर्क में गवेषणा करती एवं नेता और प्रशासक मानक प्रभावित करी निर्धारित कार्यक्रम सफलता दिगरे से कार्य करते। एणु प्रकृति और परिवेशर संरक्षण जरूरी दृष्टि आकर्षण दरकार करे एणु प्रकृति और परिवेशर संरक्षण जरूरी दृष्टिकोण आमर ना आकर्षण कौन ना गोटे दरकार करे। जेहेतु उपरोक्त विषय गुड़िक उद्वेगजनित तेणु यार संरक्षण निमित्त अतिशीघ्र यार समाधान पंथा गुड़िक आम कौन ना हाथ को नेबा दरकार। तेबे आज शेष पद सहित आपण मानकर 6th सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज समस्त लॉन्ग क्वेश्चन आपण मान सहित डिस्कशन कली। मैं आशा करुँच आपण मानक ये वीडियो निश्चय भल लगी मानुची आपण मानक कष्ट हो बारंबार ये वीडियो को गोटे 2 थर 3 थर 4 थर रिभाइज कर देखी दिंतु और मुझे जहाँ कहूँ खाली कान खाली शुणी निंतु आपण किसी ना कि निश्चय मन रही परीक्षार आराम से यार उत्तर लिखिपारे। एवं आपण मानक जो वीडियो भल लगी तो वीडियो को निश्चय लाइक करूँ और निजर सांग मान सहित शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने भूलु ना और पाखे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करूँ जपरी मुझे जो नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण मैंने पाइबे। ता सहित निजर महत्वपूर्ण फीडबैक मत कमेंट माध्यम जनवा भूलु ना और मु रोची आपण सहित पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से विदाय दिंतु। धन्यवाद।